بيت الكرام الصحابة والقرابة والتابعين وذريته أجمعين ثم إلى روحي سيدنا حسن البصري سيدنا محمد سيدنا الجنيد البغدادي الشيخ محمد القدر الجيلاني والشيخ محمد الكريم السمان المدني وابن الشيخ محمد أشرف البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار إسماعيل البنجري والشيخ السيد محمد بن أمين القطبي المكي والشيخ محمد شرف عبد الباقي الشيخ محمد سلمان المنيا الشيخ حسين بن دحلان البنجري الشيخ محمد زيد الغني البنجري وصل إلى السيد محمد بن أبي المالكي وأصوله وفروعه وجميع مشايخه وجميع تلامذته بأن الله يتغشاهم برحمة والمغفرة ويدرجته في الجنة وبأن الله يحفظهم وينصرهم ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامته في الدين والدنيا والآخرة ويبارك كلنا في أولادنا وذرياتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حافظ يا حفيظ احفظنا جميع الأهوال والعيان من جميع الآفات والعاهات والأذيات والبليات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما واختم بالصلاة أعمالنا واختم بالصلاة أعمالنا وطول أعمارنا في خير وطن عافية على هذه النية ولكل يد صالحة وإلى آخر من المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسري سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجبني أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam washabbi wal ali. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata berkat limpahan taufik hidayah inayah Allah lah sehingga kita kembali dapat berkumpul di tempat, di kesempatan yang insyaallah penuh dengan rahmat dan barakah ini, di mana kita kembali duduk bersama-sama mendengarkan daripada sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujaran-ujaran, warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini menjadi bukti kita itu mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan al-muhibbu liman yuhibbu muti'un. Orang yang cinta itu sudah sayugianya bagi orang yang ia cinta itu muti'. Mengumpati ya kita. Walaupun kita begimit-begimit ya, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Jadi orang Tanjung tuh step by step. Sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit kita mengenal, mengamalkan, mencari, menggali daripada warisan-warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin al-hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin beberapa pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang salat-salat khusus, sampailah kemarin masih dalam pembahasan salatul istikharah. Disebutkan bahwasanya istikharah itu kemarin artinya kita meminta pilihan yang terbaik dalam sebuah perkara, yang mana Allah itu terkadang akan mengangkat tabir hijab bagi kita itu sebuah kebaikan secara kejiwaan. Jadi di hati kita tuh setelah kita mengajukan salat istikharah ada kecondongan untuk melakukan ini. Nah, maka itu merupakan perkara yang terbaik tatkala kita sudah melakukan salat istikharah. Fayansharihu sadruka lidzalikal amr, yang mana hati kita itu lapang kepada perkara itu. Tapi terkadang bisa juga la yattajihu qalbuka liwajhin minal wujuh bisababi syughlihi fi umurin ukhra. Kadang bisa juga hati kita itu kada fokus, masih bimbang ya kah? Mungkin karena kita sibuk dengan perkara yang lain, atau karena waktu yang sempit dan tidak ada faktor pendukung yang membuat hati kita itu condong kepada hal yang sedang kita bimbang itu. Nah, bingung masih. Nah, terkadang Allah itu fahina idin qad yujlihillahu ta'ala wa yakshifuhu laka fi alamil manam. Terkadang Allah bisa juga karena menampakkan kepada kita itu ketika kita itu di dalam keadaan tidur. Kita mimpi je kita. Bisa juga tuh. Cuma ini kada mesti, kada lazim. Sifatnya itu terkadang. Kada mesti lewat mimpi. Kadang lewat kada mimpi pun kita sudah ada kecondongan hati. Atau mau kada juga berarti boleh jadi karena dimimpi kayaknya. Nah, dikatakan di sini walidzalika qala sahibu syariatul Islam, sebagaimana disebutkan dalam kitab Syariatul Islam Al-Imam Muhammad bin Abi Bakar As-Samarqandi
fi fasli fadilatin nawafil, kata beliau, thumma innal masmu'a minal masyayikh, sebagaimana yang sungguh telah apa yang didengar daripada para masyayikh, kata beliau, annahu yanbaghi an yanama ala taharah, sudah seyogianya seseorang yang salat istikharah itu dia salat tidurnya itu dalam keadaan suci, mustaqbilal qiblat, dan menghadap kiblat, ba'da qiraatid du'ai al-madhkur, jadi sebelumnya sudah ia sembahyang istikharah, kemudian setelah sembahyang istikharah membaca doanya yang kemarin sudah dibacakan doanya, atau di buku-buku risalah ada itu doanya. Kemudian ketika tidurnya itu, fa in ra'a fi manamihi bayadan aw khudratan, jika di dalam mimpinya itu ia melihat sesuatu yang putih atau hijau, falidzalikal amru khairun, maka perkara itu baik. Jika dalam mimpinya itu putih atau hijau. Wa in ra'a fihi sawadan aw humratan, jika di mimpinya itu melihat sesuatu yang gelap atau habang, jika kita humrah atau api misalnya, seperti api, fahuwa syarrun, maka itu sesuatu yang buruk, yang bagi an yajtanibahu, maka dia seyogianya menjauhi perkara itu. Qala Syekh Al-Akbar radhiyallahu an, wa yanbaghi li ahlillahi ta'ala an yusallu salatul istikharah fi waqtin muayyanin yu'ayyinunahu min lailin aw naharin fi kulli yawmin. Berkata Syekh Al-Akbar radhiyallahu an, kata beliau, sepatutnya bagi seorang yang ahlillahi ta'ala, orang yang mengaku sebagai orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beriman, dia itu melakukan salat istikharah itu di waktu yang tertentu yang dia tentukan, baik pada malam hari, siang hari, atau waktu yang lain, waktu-waktu di mana kita itu diperbolehkan salat. Ada sehari itu ada sekali kita sembahyang istikharah, kulla yaumin, kata beliau. Kemudian beliau juga mengajari, wa idza qalu ad-du'a al-walid, jika kita itu ketika sudah salat istikharah kemudian membaca doa yang warid yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yang Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu anta 'allamul ghuyub. Sampai kalimat itu, kemudian Allahumma in kunta ta'lamu, kemudian pada kalimat Allahumma in kunta ta'lamu itu beliau mengajari diganti dengan kalimat Allahumma in kunta ta'lamu anna jami'a ma ataharraku fihi fi haqqi wa fi haqqi ghairi wa jami'a ma yataharraku fihi ghairi fi haqqi wa fi haqqi ahli wa waladi wa ma malakat yamini khairun li fi dini wa dunyaya wa ajri amri wa ajrihi min sa'ati hadi la mitliha min al-yawmil akhir fayassirhu li waqdurhu li wa raddini bih. Wa in kunta ta'lamu anna jami'a ma yataharraku fihi fi haqqi wa fi haqqi ghairi wa jami'a ma yataharraku fihi ghairi fi haqqi wa fi haqqi ahli wa waladi wa man malakat yamini min sa'ati hadhihi lamithliha min al-yawmil akhir syarrun li fi dini wa dunyaya wa ajri amri wa ajrihi fasrifu anni wasrifni anhu waqtur li al-khair haitsu kantum muraddini bih. Ya, jadi dibaca doa tersebut. Maka kata beliau, qala Syekh radhiyallahu an, fa idza fa'ala dzalik, jika seorang itu melakukan hal yang tersebut, salat istikharah kemudian membaca doa itu, fama yataharraku biharakatin wa la yataharraku fi haqqihi biharakatin illa kana fiha khairun muhaqqaqun fi'lan aw tarkan. Maka kata beliau, tidaklah seorang itu bergerak melakukan aktivitas, mengambil sebuah keputusan, melainkan di situ sudah pasti akan mendapatkan nilai kebaikan. Khairun muhaqqaqun, kebaikan yang pasti. Fi'lan aw tarkan, baik itu perbuatannya itu kita lakukan atau kita tinggalkan misalnya. Nah, kita tinggal, kita hendak sesuatu yang kita sudah usahai, ternyata setelah kita istikharahi juga,
ternyata hal itu kada sampai kepada kita, berarti kada berhasil kita, maka itulah sudah yang terbaik untuk kita. Nah, kata beliau, jarrabtu hada, aku sendiri di sini, kata Syekh Al-Akbar tadi, aku sendiri sudah melakukan hal yang sama, kata beliau, membaca doa ini sebelumnya sembahyang istikharah. Kemudian beliau mengatakan, fa'alaika ya akhi, mengatakan maka sudah sepatutnya lah atasmu, ya akhi, wahai saudaraku. Jadi beliau memanggil kita saudara. Jadi kita ini hakikatnya bersaudara. Al muslim akhul muslim. Muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. Kal bunyan, dalam hadis disebutkan seperti bunyan, satu bangunan. Fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, dalam kasih sayang, berbaik-baikan, ya. Seperti saudara kita ini. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota lain juga sakit. Maka sudah seyogianya seorang muslim itu seperti itu. Tidak ada orang lain itu merasa kesakitan, ya kah, kesedihan, kesengsaraan, maka seyogianya muslim yang lain itu juga merasakannya juga. Seperti anggota tubuh, kal jasadil wahid. Bila tangan sakit atau bila sakit gigi misalnya, paling rancak sakit gigi, ya, kalau maka anggota tubuh yang lain tuh sakit juga tuh sampai ke kepala sakitnya, bisa kada guring, bisa malaman karena sakit gigi. Nah, maka anggota tubuh yang lain juga sakit. Maka seperti itulah gambarannya seorang muslim itu. Kalau orang lain itu merasa sakit, maka yang lain juga merasakan dampaknya. Ada mau bang kita bila orang sakit kita senang, bila orang senang sakit kita. Nah, seharusnya kita melihat orang yang gembira itu, orang senang, kita merasa senang juga. Ya, kalau bahagia alhamdulillah, senang juga kita. Jangan kita menjadi orang yang hasud, ya, pribadi yang hasud. Melihat orang nyaman, mail aja, hanyar pulang mobilnya nih, wah, ada boleh nang kayak itu. Rusak hati, kotor hati. Nah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Kita itu kada boleh berisi sikap pribadi yang hasad kecuali hanya pada dua hal. Walaupun kata para ulama, hasad di sini berbeda definisinya, artinya berbeda dengan hasad yang dimaksud dalam hadis ini. Dia bukan hasad yang kita kenal itu. Jadi hasad di sini lebih pas artinya itu ghibthah. Ghibthah itu artinya rasa cemburu, hendak juga seperti orang itu, tanpa berkehendak, berkeinginan nikmat yang ada pada orang itu hilang. Jadi itu bedanya antara hasad lawan ghibthah. Kata Nabi ada dua. Yang pertama, rajulun atahullahu malan yunfiqhu ana al-laili wa atrafan nahar. Kita kada boleh berhiri kecuali pada dua hal. Yang pertama, orang ini Allah berikan harta berlimpah, kemudian orang ini dengan hartanya itu kau bersedekah. Yunfiquhu, berbagi, siang dan malam berbagi. Nah, kita ini dianjurkan oleh Nabi behiri lawan orang yang seperti ini. Tapi behiri itu dalam artian catatannya, behiri itu ghibthah artinya tadi cemburu, yang mana cemburu itu kita itu hendak seperti orang itu tanpa ada kehendak nikmat pada orang itu hilang. Kalau hasad itu kan kita hendak kayak orang itu dan mudahan dia kadang lagi, nah, seorang aja lagi, nah, itu hasad. Ini kada diperbolehkan untuk dalam segala hal. Tapi makna hadis di sini, hasad di sini artinya ghibthah. Artinya kita hendak kayak orang itu tanpa berkehendak nikmat pada orang itu hilang. Yang kedua apa? Rajulun atahullahu Qur'anan.
Yaqrahu ana al-laili wa atrafan nahar. Seorang yang Allah berikan di dadanya itu, Allah titipkan berupa Al-Quran. Orang ini mampu menghafal Al-Quran, sehingga sudah menjadi konsekuensinya dia itu setiap harinya membaca Al-Quran siang dan malamnya. Nah, kita diperbolehkan, dianjurkan berdiri lawan orang yang seperti ini. Kita hendak kayak orang itu juga, tapi dalam artian tadi, mudahan orang itu tetap istiqomah. Ada hendak hilang nikmat yang ada pada orang tersebut. Nah, itu kita dianjurkan. Tidak dianjurkan sebaliknya, seorang muslim itu berkehendak yang terbaik kepada muslim yang lain. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu sehingga dia itu berkeinginan, yuhibbu ay fil khair, berkeinginan kebaikan untuk orang lain, untuk saudaranya, sebagaimana dia itu berkeinginan untuk dirinya sendiri. Kita hendak jadi orang yang bahagia, sukses dunia, sukses akhirat, maka kita itu kada sempurna iman kita sehingga kita juga memiliki rasa ingin orang lain tuh juga sukses bahagia juga kayak kita. Nah, jadi harus ada perasaan yang kayak itu. Jangan acuh-acuh aja, yang penting aku marah orang kayak apa lagi. Nah, itu tidak sempurna imannya. Kata Rasul, orang yang sempurna iman itu di antara tandanya yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ketika kita hendak kita itu berhasil, kita sudah segianya di hati kita tuh hendak orang lain juga berhasil, maka menjadi pribadi yang baik, kada hasut lawan orang lain, hendak orang lain itu baik juga. Nah, bila melihat orang dalam keadaan yang kada baik, sedih kita, doakan mudah-mudahan orang itu jadi orang baik. Misalnya melihat orang di jalan misalnya bermaksiat misalnya di jalan, sedih hati kita, sarik hati kita. Sariknya itu dalam perbuatannya, doakan. Di antaranya itu para ulama mengajarkan, Allahumma kama farrahtahu fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau bahagiakan dia di dunia, bahagiakan dia juga di akhirat. Nah, kita doakan seperti itu. Jadi kita mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada boleh kita acuh aja, marah ini jualan aku juga. Nah, ada boleh. Harus ada perasaan sarik kita terhadap perbuatannya, kasihan kita. Kemudian kita mendoakan pulang. Menagur mungkin kita kada mampu menagur, ya kah? Mungkin kada mampu kita menagur. Minimal kita ada perasaan sarik, sedih, kemudian mendoakan akan ini. Boleh jadi mungkin doa kita itu Allah ijabahi. Berkat doa kita orang itu berubah jadi orang yang baik kemudian hari. Maka itu menjadi kontribusi besar untuk kita. Kita yang mendapat imbasnya. Ketika orang itu jadi orang baik, yang bertobat, jadi orang saleh, bahkan mungkin jadi orang wali, kekasih daripada kekasih-kasih Allah. Kada sedikit orang-orang wali itu yang sebelumnya mereka itu sebenarnya memiliki masa lalu yang kelam, yang gelap ya kita. Kada baik dahulunya, banyak preman, pemabuk, tapi mereka bertobat dengan sungguh-sungguh, ya lah. Sehingga menjadi orang yang luar biasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mantan perampok, ya lah. Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, masih banyak lagi orang-orang yang dahulu mungkin bukan orang yang dekat dengan Allah, tapi kemudian harinya mereka bertobat sehingga menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi kata beliau, kita itu sehigianya dalam waktu sehari semalam itu ada waktu khusus kita sediakan untuk mengerjakan salat istikharah ini. Siangkah kata beliau, malamkah, setelah salat zuhurkah, setelah salat maghribkah,
atau salat isya kah, salat istikharah, kemudian berdoa dengan doa yang sebelum tadi. Awadhib ala dzalika kulli yaum. Maka kata beliau, tekunilah akan salat istikharah ini setiap harinya. Fa inna fihi khairan katsiran. Karena sungguhnya padanya itu terdapat kebaikan yang sangat-sangat amat banyak. Kemudian salatul hajati wa du'a'uha. Rawa Tirmidzi wa ghairuhu an Utsman ibn Hunayf radhiyallahu anhu anna rajulan dhariran ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ud'u Allah ta'ala an yu'afiyani. Qala ar-rasul in syi'ta da'utu wa in syi'ta sabarta fa huwa khairun laka. Qala fad'uhu ay ud'u Allah fa amarahu an yatawadda'a fa yusina wudu'ahu wa yad'u bihadzal du'a. Kemudian kita masuk kepada salatul hajat. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Utsman ibn Hunayf radhiyallahu an, kata beliau, ada dahulu itu di zaman Nabi seseorang yang doriran. Doriran itu artinya tunanetra di kita, buta. Jadi seorang yang buta ini datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia ini meminta doa. Ya Rasul, doakanlah uluni supaya uluni sembuh dari kebutaan. Qala, Rasul bersabda, in syi'ta, jika engkau hendak aku doakan, atau boleh jadi engkau hendak sabarta, atau engkau hendak sabarkah, fa huwa khairun laka, maka itu menjadi suatu kebaikan untukmu, kata Rasul. Engkau hendak aku doakan kah tetap, atau ikam hendak tetap sabar kah? Gak usah beri pilihan. Kata orang yang buta tadi, fad'uhu, doakan aja Rasul, doakan aja. Artinya hendak sembuh orang ini. Nah, kemudian Rasul memerintahkan fa amarahu an yatawadda'a. Kata Rasul, ikam berwudu, fa yusina wudu'ahu, kemudian baguskan wudumu itu. Nah, di antara makna baguskan wudu itu kita menyempurnakan wudu. Isbaghul wudu. Isbaghul itu artinya membasuh ketika berwudu itu dengan melebihi batasan yang wajib. Nah, berwudu itu wajib mulai ujung kuku sampai ke siku, labihkan lagi sampai pergelangan tangan atas misalnya. Dilabihi dari awal tumbuh rambut, dua telinga sampai ke tumbuh bulu, labihi lagi. Nah, dilabihi. Itu namanya isbab, melebihi batasan yang wajib. Ada juga artinya isbabul wudu itu membasuh dengan 3 kali. Itu bisa mendapatkan makna isbabul wudu juga. Kemudian kata Rasul, setelah kamu wudu, kemudian engkau membaguskan wudu, kemudian engkau bersalat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa ini. Nah, ada doanya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah. Ya Muhammadu inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi ituqbali Allahumma fasyafi'hu fiyya. Nah, maka kemudian engkau berdoa dengan doa tadi, maka Allah akan berikan kesembuhan untukmu itu. Jadi berdoa kita. Doanya tadi, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dan aku menghadap kepadamu ini dengan berperantara, berwasilah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dasarnya kita itu bertawassul, bertawassul. Jadi tawassul itu merupakan salah satu cara kita berdoa, berperantara. Apakah ada dasarnya? Banyak dasarnya, dalilnya banyak. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kita diperintahkan berisi wasilah, perantara. Andai kata ada wasilah pun boleh juga. Langsung aja kita berdoa, ya Allah kabulkan ini, minta itu. Boleh juga.
Cuma kita ini kan karena kita ini merasa kita ini bukan orang yang dekat lawan Tuhan, bukan orang yang belum sampai derajat yang kekasih Allah ibaratnya itu. Nah, sadar kita nih masih banyak dosa, maka kita itu dianjurkan berdoa itu dengan berwasilah, bertawassul. Bertawassul. Tentu kita bertawassul itu tetap mintanya kepada Allah, bukan kepada orang yang kita tawassuli itu, yang kita jadikan perantara, bukan. Kita minta kepada lawan Nabi, kita minta kepada lawan orang saleh, tapi kita minta kepada Allah berkat Nabi. Kita minta kepada Allah berkat orang saleh, berperantara Nabi, perantara orang saleh. Mudah-mudahan ya Allah berkat Nabi, ya Allah mudah-mudahan berkat wali fulan dengan kesolehan mereka. Bagaimana mereka itu orang yang dekat kepada Engkau, ya Allah kabulkan hajat kami. Nah, itu namanya wasilah, bertawassul. Itu dianjurkan sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, kakek moyang kita juga bertawassul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang Nabi Adam alaihissalam itu. Nah, jadi kita meniru kecerdasan kakek moyang kita, Nabi Adam. Nabi Adam aja bertawassul sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak beliau, dan beliau sahihkan hadis itu, kata Imam Hakim. Nah, jadi hadisnya cukup kuat dan ada dalil-dalil yang lain kita itu untuk bertawassul. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diajarkan oleh baginda Nabi SAW untuk mengajarkan salat hajat juga. Kemudian berdoa dengan doa yang tadi disebutkan. Dalam riwayat lain, "Tsumma liyusalli rak'atain, tsumma liyuthni 'ala Allah 'azza wa jalla wa liyusalli 'ala nabi, tsumma liyaqul la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallahi rabbil 'arsyil 'azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibat rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin, la tada' li dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin." Itu doanya diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita disuruh berwudu, salat, kemudian membaca doa tersebut. Maka Allah akan mengabulkan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, kiranya ini saja yang dapat disampaikan, dan ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, yang barakah. Harapannya dengan bertambahnya ilmu yang manfaat, yang barakah, bertambah juga nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan sedikit demi sedikit apa yang sudah kita ketahui daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi orang-orang yang dicintai dan diakui cintanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.